प्रणाम। जय जगन्नाथ। मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम राधामोहन गणनायक रचित मौसुमी कविता संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर डीएससी पेपर यूनिट 1 रे रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल मो वीडियो सर्वप्रथम आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। सेमिस्टर एग्जाम रे हमर जेमती प्रश्न आसे कि प्रकृति और मनीष एक और अभिन्न मौसुमी कविता अवलंबन रे एहा विश्लेषण कर किंबा मौसुमी कवितारे कवि राधामोहन गणनायकंकर चिंताधारा किभली भावरे प्रकटित होईछि आलोचना कर। तो से संपर्क रे आमे आज आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। आधुनिक ओडिया साहित्य रे राधामोहन गणनायक जने स्वतंत्र दृष्टिकोणर कवि भावरे सुपरिचित। तांकर रचित मौसुमी एक बहुचर्चित कविता। प्रकृति और जीवजगत गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व एक और अभिन्न एही शाश्वत सत्य रूपायित होईछि मौसुमी कवितारे। तो आमर प्रश्न रही कौन ना प्रकृति और मनीष होउछंती एक और अभिन्न। तो राधामोहन गणनायकंक दृष्टिकोण रे प्रकृति और मनीष हेउछि एक और अभिन्न जहाँकि प्रकृति और जीवजगत गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व। तो यही जो शाश्वत सत्य को से यही मौसुमी कवितार ही रूपायित करिछंती। मौसुमी कवितारे कवि मौसुमीर रूपचित्र परिप्रकाश करिछंती। मौसुमी धरापृष्ठ को पूर्ण शक्ति सहित द्रुत गति रे धाई आसीछि। तार गति तीव्र और अप्रतिहत गतिरे अछि हिल्लोल। सृष्टि उपरको से धाई आसीछि उद्दाम आवेगरे। तो यही कवितारे कवि मौसुमीर रूपचित्र ही परिप्रकाश करिछंती। तो मौसुमी धरापृष्ठ को पूर्ण शक्ति सहित द्रुत गति रे धाई आसीछि। तार गति हेउछि तीव्र और अप्रतिहत। तो सही गति रे अछि हिल्लोल। सृष्टि उपरको से धाई आसीछि उदाम आवेगरे। तार प्रवाहरे कृष्ण बादल खोली देइछि। सेतिक बेले तार कृष्ण बादल कांति देखा जाए भयंकर। से दिसे एक दैत्य परी किंतु ताकु भय करिवार कौनसी कारण नाही। से सृष्टिर मंगल पाई ए बेश धारण करिछि। तार मूर्ति रुद्र कठोर हेले हें तार अंतर हेउछि मंगलमय। से एकाधारे रुद्र और सुंदर। से विश्ववासी को प्रदान करे अमृत। लक्ष्य तार सृष्टि को कमनीय करिब। तेणु कविंक भाषारे डरनी मतेरे मर्त्य जीव रुद्र सीना ए मूर्ति मोहर मोहित शिव। तो जेतेबेले सृष्टि उपरको मौसुमी धाई आसीछि उदाम आवेगरे सेतेबेले तार प्रवाहरे कृष्ण बादल खोली देइछि एवं सेही कृष्ण बादल कांति देखा जाउछि अति भयंकर। से दिसे जेपरी दैत्य परी किंतु ताको भय करिवार कौनसी कारण नाही। से सृष्टिर मंगल पाई ए बेश धारण करिछि। तार मूर्ति रुद्र कठोर हेले हें तार अंतर हेउछि मंगलमय। से एकाधारे रुद्र और सुंदर। से विश्ववासी को प्रदान करे अमृत। लक्ष्य तार सृष्टि को कमनीय करिब। तेणु कवि भाषारे कि डरनी मतेरे मर्त्य जीव रुद्र सीना ए मूर्ति मोहर मोहित शिव। एहापरे मौसुमी सेही उर्मी सहित प्रेम विभोर होई लोटी पड़ुथिला। नाना रस रंगरे विहोलित होई से समय काटुथिला। कही उठुथिला राणी गो राणी राणीर संबोधन रे प्रेयसी उर्मी रे मन प्राण पुलकित होई उठुथिला।
ତ ଏହାପରେ ମୌସୁମୀ ସେହି ଉର୍ମି ସହିତ ପ୍ରେମ ବିଭୋର ହୋଇ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ନାନା ରସ ରଙ୍ଗରେ ବିହଳିତ ହୋଇ ସେ ସମୟ କାଟୁଥିଲା। ତ କହି ଉଠୁଥିଲା, ରାଣୀ ଗୋ ରାଣୀ। ରାଣୀର ଏହି ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରେୟସୀ ଉର୍ମିର ମନପ୍ରାଣ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ପ୍ରଣୟ ବିଭୋରରେ ମସଗୁଲ ଥିବା ମୌସୁମୀ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ପରଶରେ। ଅନାଇ ଦେଖିଛି ଧରଣୀ ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ। ତା ବୁକୁରେ ନାହିଁ ଆଜି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଛିଟା, ନାହିଁ ମାଦକତାର ଗନ୍ଧ। ବିବର୍ଣ୍ଣ ଧରଣୀ ଭିତରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଜୀବଜଗତ। ତ ମୌସୁମୀ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ ପରଶରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ତ ଅନାଇ ରହିଛି ଧରଣୀ ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ। ତ ତା ବୁକୁରେ ନାହିଁ ଆଜି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଛିଟା ଏବଂ ନାହିଁ ମାଦକତାର ଗନ୍ଧ। ବିବର୍ଣ୍ଣ ଧରଣୀ ଭିତରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏହି ଜୀବଜଗତ। ଧରଣୀର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୌସୁମୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାର ପ୍ରିୟା ଉର୍ମି ଏହି ବିଭୀଷିକାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୌସୁମୀ ଅନୁମତି ଚାହିଁଛି ସେହି ପୀଡ଼ିତ ଧରଣୀର କଥା ଦୂର କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ଉର୍ମି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଉର୍ମି କହିଛି, ମୁହିଁ କି କେବଳ ଜୀବନର ତୁମ କର୍ମମୟୀ, ହୋଇପାରିବିନି କର୍ମ ସହି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ନିଅ। ତ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୌସୁମୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରିୟା ଉର୍ମିକୁ ଏହି ବିଭୀଷିକାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତ ମୌସୁମୀ ସେତେବେଳେ ଅନୁମତି ଚାହିଁଛି କି ସେହି ପୀଡ଼ିତ ଧରଣୀର କଥା ଦୂର କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏହା ଶୁଣି ଉର୍ମି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଉର୍ମି କହିଛି କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମୁହିଁ କି କେବଳ ଜୀବନର ତୁମ କର୍ମମୟୀ, ହୋଇପାରିବିନି କର୍ମ ସହି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ନିଅ। ପ୍ରିୟା ଉର୍ମିର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୌସୁମୀର ଅନ୍ତରରେ ଭରିଗଲା ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ। ସେ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରିୟାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଲା। ସେହି ବନ୍ଧନ ଆଉ ଫିଟିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଜୀବନ ମିଶିଲା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ। ସେହି ଦୁଇ ଜୀବନର ମିଶ୍ର ରାଗରେ ଧରଣୀ ଉପରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ମୌସୁମୀ। ତ ପ୍ରିୟା ଉର୍ମିର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୌସୁମୀର ଅନ୍ତରରେ ଭରିଗଲା ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସେଇ ଦୁଇ ଜୀବନର ମିଶ୍ର ରାଗରେ ଧରଣୀ ଉପରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ମୌସୁମୀ। ସେ ହେଲା ଉଗ୍ର, ସେ ହେଲା ବ୍ୟଗ୍ର। ସାଗର ବକ୍ଷରୁ ସେ ବହି ଆଣିଲା ସଲିଳ ଧାରା, ଦୂର ଦିଗନ୍ତରୁ ଉଡ଼ାଇ ଆଣିଲା ବାରିଦ ମାଳା। ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ତାର ଏ ଯାତ୍ରା। ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ହେଲେ ହେଁ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ମୌସୁମୀ ସାଗର ବକ୍ଷରୁ ବହି ଆଣିଲା ସଲିଳ ଧାରା, ଦୂର ଦିଗନ୍ତରୁ ଉଡ଼ାଇ ଆଣିଲା ବାରିଦ ମାଳା। ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ତାର ହେଉଛି ଏ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ହେଲେ ହେଁ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କବି ଏହି କଥାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାକି କବିଙ୍କର ଏହି ମୌସୁମୀ କବିତାରେ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେପରି ଦୟା, କ୍ଷମା, କରୁଣା, ପ୍ରେମ, ପରୋପକାର ପ୍ରଭୃତି ଆଦି ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି କବି। ତେଣୁ ସେ ମଣିଷଠାରୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ନ ଦେଖି ଏକ ତଥା ଅଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦୟା ଥାଏ, କ୍ଷମା ଥାଏ, କରୁଣା, ପ୍ରେମ ବା ପରୋପକାର ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀମାନ ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯାହାକି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଦୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମଣିଷ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ନ ଦେଖି ଏକ ତଥା ଅଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତି ଓ ମଣିଷ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ତ ସେଇଭଳି ଆମର ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା
କିଭଳି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତି ଓ ମଣିଷ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷ ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ମୌସୁମୀ କବିତାରେ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ମୌସୁମୀ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦାୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।